الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین بنایا ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان میں سے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہ کہ بنی نوع انسانیت بلکہ تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے نبی رحمت ہونے کی ایک بڑی نشانی کی آپ نے فرمایا ذبح کیے جانے والے جانوروں کو بھی ذبح کرنا ہے تو انہیں آسانی سے ذبح کرو۔ کیسے؟ کہ جس جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و احسان کی تعلیم فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کی روشنی میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے مسنون کیفیات و طریقہ کچھ یوں ہے، یعنی جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا طریقہ اور اس کی کیفیت کچھ یوں آپ نے ارشاد فرمائی کہ جانور کو ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جانور کی نظروں سے دور جہاں سے وہ دیکھ نہ سکتا ہو اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ جانور کی نظروں سے دور اور اوجھل اس لیے کہ ذبح ہونے سے قبل ہی چھری تیز ہوتے دیکھ کر اسے تکلیف نہ پہنچے، اور چھری کو تیز اس لیے کر لے تاکہ جلد ذبح ہو جانے کی شکل میں جانور کو دیر تک چھری کے کاٹنے کی تکلیف نہ ہوتی رہے۔ اس سلسلے میں معجم طبرانی کبیر و اوسط اور سنن بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بکری کو لٹا کر اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے اپنی چھری تیز کر رہا تھا، اور بکری یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين، کیا یہ کام اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا تو اس بیچاری کی 2 مرتبہ جان لینا چاہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس شخص کو تعلیم دی۔ اس طرح جو لٹا کر تم اس کے گردن پر پاؤں رکھ کر اور چھری تیز کر رہے ہو، اکثر آپ دیکھیں گے قصابوں کو یہ سب کام وہ کرتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا قبل هذا، میرے بھائی یہ چھری تیز کرنے کا معاملہ پہلے یہ اس وقت قربانی کے وقت ذبح کے وقت اس سے پہلے بھی تو تم کر سکتے تھے نا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے 2 مرتبہ مارو؟ 1 مرتبہ تو اسے ذبح ہونا ہے، اور یہ جو چھری اس کے سامنے تم تیز کر رہے ہو اس کا ڈر، اس کا خوف بھی اسے گویا کہ مار رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، معجم کبیر کے 11 نمبر جلد میں 333 نمبر کی، اوسط طبرانی بحوالہ مجموع الزوائد 436، بیہقی میں 9، 280۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کہ جانور کو اس طرح ذبح کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان گوشت خور ہیں، جانوروں کے ساتھ انہیں دیا نہیں آتی، انہیں رحم نہیں آتا، یہ جو ہے ان کا خون بہاتے۔ حالانکہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ طریقہ جانور پر ایک طرح سے رحم کرنا ہے، چھری تیز ہو جلدی سے رگیں کٹ جائیں اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ کہاں یہ تعلیم؟ کہاں وہ لوگ جو بلی کے نام پر بکرے اور بھینس اور دیگر بڑے جانوروں کو بھی وہ چڑھاتے ہیں؟ ایک بڑا سا جو ہے
औजार लेकर सीधे गर्दन पर तेजी से मारते हैं, पूरी तरह कटती नहीं, तड़पता रहता है, या एक बारगी ही अलग कर देते हैं। या ऐसा भी देखा गया है कि उनके सरों पर हथौड़ी से मारकर उनको पहले तड़पने देते हैं। क्यों? उनके यहां ये है कि खून जो है ये जानवर के अंदर टिकना चाहिए, खून निकलना नहीं, असल ताकत खून में है। ज़बे करते तो खून निकल जाता है, या ज़बे करके उसका खून जो है लेकर पीते हैं, जबकि हराम है ये। ऐसे लोग जो ये काम करते हैं अपने देवी देवताओं के नाम पर, ये सारी चीजों को रवा समझते हैं। इस्लामी तरीके से जानवर पर रहम करते हुए उन्हें जो ज़बह किया जाता है उस पर मुसलमानों को मौरद इल्जाम ठहराते हैं। अल्लाह अकबर। यही वाक़या मुसद्दर हाकिम और मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी मज़कूर है। इसमें अल्फाज हैं, अतुरीदु अन तुमीतहा मोतात हल्ला हद्दत्ता शुफरतका क़ब्ला अन तुज़्जिअहा। क्या तू इसे कई मौतें मारकर इसकी जान निकालना चाहता है? तुमने इसे लेटाने से पहले ही छुरी तेज क्यों न कर ली? अल्लाह अकबर। लेटाने से पहले तुमने छुरी तेज क्यों न कर ली? ये तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल-अदबुल मुफ़रद इमाम बुखारी, माजम तबरानी कबीर व सगीर व औसत, मुस्नद अहमद, मुस्नद बज़्ज़ार और मुसद्दर हाकिम में है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्नी लअज़बहु शाता फ़अरहमुहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकरी को ज़बह करता हूं तो क्या उस पर भी रहम करूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वश्शातु इन रहिमतहा रहिमकल्लाह। अगर तुम ज़बह की जाने वाली बकरी पर भी रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। देखते नहीं, कुर्बानी का जानवर हम लाते हैं, बच्चे कुछ दिन खेलते हैं, जिस दिन ज़बह होना होता है बच्चे करीब भी नहीं आते, भाग जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होता है। बाज बच्चे तो गोश्त खाते ही नहीं कि बकरे का ज़बह कर दिए मैं उसका गोश्त ही नहीं खाऊं। मैं ये नहीं कहता ये बेहतर है, अच्छा है, लेकिन उन जानवरों से जो उनको मोहब्बत हो जाती है एक गुना। यही तो वो चीज है जो कुर्बानी है ना, कि मोहब्बत हो फिर भी ज़बह करें। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अभी जो हदीस आपके सामने जिक्र की गई कि अगर तुम ज़बह की जाने वाली बकरी पर भी रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो उसे आसानी से गिराओ, छुरी तेज करके जल्दी से ज़बह कर दो ताकि उसे तकलीफ न पहुंचे। ये सिलसिलतुल अहादीस सहीहा लिल अलबानी में जिल्द 1 33 और 34 नंबर की हदीस। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मन रहिम वलो ज़बीहत उसफूर रहिमहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जिसने ज़बीहा पर रहम खाया, अगरचे वो चिड़िया ही क्यों न हो, उस पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। सहीहुल जामे सगीर की 6261, सिलसिला सहीहा की जिल्द 1 सफ़ा 34 की हदीस। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाना। कितने बुरे लोग हैं, कहां हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमको ये तालीम दे रहा है, और कहां वो सफ़ाक और बेरहम लोग जो इंसानों का कत्ल आम मचा रखे हैं। देखा आपने, 3 लोगों का कत्ल जो है ट्रेन में कर दिया। इतना सफ़ाक, उसके दिल में जरा भी रहम पैदा ना हुआ, डींगे भी मार रहा है अभी वो। और इसके लिए कोई बोलने वाला है कि ये गलत है? जानवरों की कुर्बानी, इस पर तो एतराज है कि जानवरों के साथ जुल्म हो रहा है। न जाने कितने लोगों को गाय रक्षक के नाम पर मारते हैं, पीटते हैं, उनकी जान तक ले लेते हैं। और ये देखिए कत्ले आम, इस पर कोई है बोलने वाला? यहां दहशतगर्दी लोगों को नजर नहीं आती। अल्लाह ताला हम तमाम पर रहम फरमाए। बहुत जरूरी है कि हम दीन इस्लाम को सीखें और इसका पैगाम आम करें। हमारे नबी रहमत बनकर आए थे, आपकी उम्मत भी आपकी तालीमात पर अमल करती। अगर कोई मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर कोई अमल करता है, वो उसका अपना जाती अमल होगा
اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں، اسلام کے مطابق نہیں تو مردود ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے، غلط ہے۔ ہر انسان کی اپنی طبیعت ہے، اپنی طبیعت کے مطابق کوئی غلط کام کرتا ہے تو بہرحال اس کو غلط کہا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو۔ یہ ہے پیمانہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔